جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ نے سماعت کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے حج کیے اور کتنے عمرے کیے۔ آج حج کے واجب ہونے کی شرائط کے متعلق عرض کیا جائے گا کہ کون کون سی شرائط پائی جائیں تو بندے پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی شرط جو ہے وہ اسلام ہے، مسلمان ہونا ہے، تو لہٰذا غیر مسلم اس کا اہل نہیں ہے کہ وہ حج کرے۔ اس لیے کل آپ نے سماعت کیا کہ سن 9 ہجری میں جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج مقرر کر کے بھیجا گیا تو پیچھے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو سورہ توبہ شریف کی آیات دے کر بھیجا گیا کہ ہر موقع پر تم مکہ مکرمہ میں حاجیوں کے اجتماع میں یہ اعلان کرنا، اور اسی سال اعلان کیا گیا تھا کہ کوئی مشرک بھی جو ہے وہ حج نہیں کر سکے گا، بیت اللہ شریف کے قریب نہیں آئے گا۔ آج بھی یہ قانون باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، حدود حرم میں غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی شرط ہے حج کے فرض ہونے کے لیے مسلمان ہونا، غیر مسلم پر حج فرض نہیں ہے۔ اس میں یہ کہ اگر مسلمان ہے، استطاعت تھی اور حج ابھی نہیں کیا تھا، اب فقیر ہو گیا تو اب بھی اس کے ذمہ حج فرض ہے۔ اگر اس کی زندگی میں وہ صاحب نصاب ہو گیا تھا، استطاعت ہو گیا تھا اور حج اس نے نہیں کیا، کہ ایسے دن بدلے، اب غریبی آ گئی، فقیری آ گئی، تو اب وہ اس کو چھٹکارا نہیں ہے، بلکہ اب بھی اس کے ذمہ حج فرض ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ جب وہ صاحب استطاعت ہو گیا، حج فرض ہو گیا، باقی دیگر شرائط پہ پائی جائیں تو پھر اس کے ذمہ حج فرض ہے۔ اگر وہ غریبی آ گئی ہے، دوبارہ فقیری آ گئی ہے، تو اب اس کی وجہ سے اس سے حج ساقط نہیں ہوا۔ یہ در مختار کے حوالے سے لکھا ہے۔ دوسری شرط ہے حج کے فرض ہونے کے لیے دارالحرب میں ہو، تو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جانتا ہو کہ اسلام کے فرائض میں حج ہے، کیونکہ یہ مسئلہ اب نہیں ہے۔ ہمارا ملک پاکستان ہے جو کہ اسلامی ملک ہے، اور دارالحرب وہ جس میں مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنے کی اجازت نہ ہو، وہ دارالحرب ہے۔ چونکہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے، غیر مسلم ممالک میں بھی اتنی پابندی نہیں ہے، وہ مسلمان اپنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سارے جو ہیں احکام پورے کرتے ہیں۔ تو یہ اگر ایسی کوئی صورتحال ہو دنیا میں، کہیں ایسے ملک میں کوئی بندہ رہتا ہو، تو پھر اس کے لیے وہاں پر یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اسے پتہ ہو کہ اسلام میں حج فرض ہے۔ تیسرا فرض ہے بالغ ہو۔ اگر کوئی نابالغ ہے تو اگرچہ باقی ساری شرائط پائی جاتی ہوں، بالغ ابھی نہیں ہوا تو حج اس پر فرض نہیں ہوا۔ اگر وہ نابالغی کی حالت میں احرام باندھتا ہے، بالغ نہیں ہوا، حج کر لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ صاحب استطاعت ہوتا ہے بالغ ہونے کے بعد، تو اب اس کے ذمہ حج فرض ہوا ہے۔ پہلا حج جو اس کا تھا وہ نفلی ہو گیا، اب حج اس کا فرض میں باقی ہے۔ چوتھی شرط ہے کہ وہ عاقل ہو۔ اگر کوئی مجنون ہے تو پھر اس پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ پانچویں شرط ہے کہ آزاد ہو۔ یہ بھی مسئلہ اب نہیں ہے۔ جب غلامی کی جو رواج تھا تو اس وقت یہ تھا کہ وہ بندہ آزاد بھی ہو، کسی کا غلام نہ ہو، کیونکہ غلام جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا ہے، جو کچھ اس کی ملکیت میں ہوتا ہے وہ سارا اس کے آقا کا ہوتا ہے۔ تو آزاد ہونا یہ بھی شرط تھا، لیکن اب یہ مسئلہ بھی نہیں ہے۔ چھٹی شرط ہے تندرست ہو، اس کے اعضاء بالکل صحیح سلامت ہوں اور اس کی آنکھیں بھی تندرست ہوں، یعنی پورا بدن اس کا صحیح سلامت ہو، چل سکتا ہو، سواری پہ بیٹھنے کی طاقت رکھتا ہو، دیکھنے کی طاقت رکھتا ہو، یہ سارے اعضاء اس کے تندرست ہوں، تو یہ اس بندے پر بھی حج فرض، جبکہ دیگر شرائط پائی جائیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے، بیٹھ ہی نہیں سکتا، فالج زدہ ہے، پھر اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔ اگر پہلے تندرست تھا اور دیگر شرائط بھی پائی جاتی تھیں تو حج ابھی تک نہیں کیا، اب اس کو بیماری لاحق ہوگی، فالج وغیرہ کو اٹیک ہو گیا، تو اب اس پر حج فرض باقی ہے۔ خود نہ کر سکے تو اپنی طرف سے کسی اور کو کرائے گا۔ جس طرح کہ پیچھے آپ نے سماعت کیا کہ صاحب استطاعت تھا،
हज भी नहीं किया तो फकीरी आ गई, अब भी उसके ज़िम्मे हज फर्ज है। इसी तरह तंदुरुस्त था, हज कर सकता था लेकिन हज नहीं किया, अब उसको कोई बीमारी लाहिक हो गई, खुद नहीं जा सकता तो अपनी जगह किसी और को भेजे, इसको हज बदल कहा जाता है। हज साकित अब भी उससे नहीं हुआ। सफर खर्च जो है उसका मालिक हो, यानी रास्ते में आने जाने का जो खर्च है उसका भी मालिक हो, इतने उसके पास निसाब हो, ताकत हो कि जो आने जाने के अखराजात हैं वो बर्दाश्त कर सकता हो। और जिन जिन का नानो नफका इसके ज़िम्मे वाजिब है उनके अखराजात भी इसके पास मौजूद हों। मतलब बच्चे छोटे नाबालिग हैं, अगर औलाद बालिग हो जाए तो वालिदैन पर उसका नानो नफका वाजिब नहीं है। औलाद छोटी है, बीवी का नानो नफका इसके ज़िम्मे वाजिब है। दीगर जो अफराद हैं जिनका नानो नफका इसके ज़िम्मे वाजिब है उनके अखराजात भी इसके पास हों और आने जाने का किराया भी हो, वापस आने तक, घर आने तक, तो इसके पास रहने का मकान भी हो, सारी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो उसके पास मौजूद हों, तो फिर इसका हज फ़र्ज़ हो जाएगा, जबकि बाकी दीगर शराइत पाई जाएं। इसमें एक चीज़ ये भी उलमा ने ज़िक्र की है कि जब कोई हज और उम्रह के लिए जाता है तो दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के लिए वहाँ से तोहफे तोहफ़ ख़रीद कर ले आता है। अब एक बंदा है, उसके पास आने जाने का सिर्फ किराया है या वहाँ पे उसने जो खाना पीना है, फ़कत इतना ही उसके पास माल है, तोहफे तोहफ़ के लिए उसके पास माल नहीं है, तो क्या अब भी हज फ़र्ज है कि नहीं? अब भी हज फ़र्ज है कि तोहफे तोहफ़ लाना ये ज़रूरियात में नहीं है। तोहफे तोहफ़ ना ले आए बल्कि जो फरीज़ा है वो अदा करके आ जाए। 8वीं शर्त जो है वो है हज का वक्त पाया जाए। जो हज के महीने हैं उनको भी पाले, बाकी सारी शराइत तो पाई गई हैं लेकिन हज का भी वक्त नहीं है। जिन महीनों में हज किया जाता है वो महीने अभी वो वक्त नहीं आया, अभी हज फर्ज नहीं हुआ। 8वीं शर्त ये है कि हज के महीनों में तमाम शराइत पाई जाएं। हज के महीनों में बालिग भी हो, साहिब निसाब, साहिब इस्तिताअत भी हो और तंदुरुस्त भी हो। ये सारी चीज़ शराइत जो जिक्र हुई हैं वो सारी की सारी कब पाई जाएं? जो हज के महीने जब हाजी सफ़र करते हैं। मसलन इसके लिए जिस तरह के हमारे मुल्क में एक निज़ाम है कि पहले दरख्वास्त देनी पड़ती है। अब दरख्वास्त तभी देगा जब उसके पास माल होगा। अगर उस वक्त माल नहीं है, दरख्वास्तें कंप्लीट हो चुकी हैं, वीज़े लग चुके हैं, अब उसके पास माल आया है, अब उस अगर तो जा सकता है, कोई सूरत हाल ऐसी हो जा सकता हो तो फिर जाना फ़र्ज होगा। अगर नहीं जा सकता, मसलन फ्लाइटें जा चुकी हैं, अब इसके पास माल आया, अब ये शर्त इसके पास शर्त नहीं पाएगी तो अब हज फ़र्ज नहीं होगा। ये भी 8वीं शर्त है कि वो महीने भी वक्त भी पाया जाए। अगर दूर का रहने वाला हो तो जिस वक्त वहां के लोग जाते हैं इस वक्त शराइत पाई जाएं। पूरे वक्त में तो यहाँ से नहीं जाते, कुछ न कुछ अरसा पहले लोग जाते हैं, उसके लिए भी सारा निज़ाम एक है। ये 8 शराइत हैं एक मर्द के लिए, एक शर्त इजाफी है औरत के लिए। औरत के लिए 8 ये शर्तें भी ज़रूरी हैं, एक शर्त औरत के लिए हज फ़र्ज होने के लिए इजाफी है, ज़ायदा है, और वो है कि उसके साथ उसका महरम भी हो। महरम की तारीफ किया है कि जिसके साथ उसका निकाह नहीं हो सकता। शरीयत मुतारा ने जिसके साथ उसका निकाह हराम करार दिया है वो उसके साथ हो। ये 9वीं शर्त है औरत के ऊपर हज फर्ज होने के लिए। आजकल जो फर्जी महारिम बनाए जाते हैं एजेंटों की तरफ से, ये सरासर गुनाह है। अगर कोई औरत गैर महरम के साथ सफ़र करती है, तनहा सफ़र करती है, हज के लिए जाती है, हज तो उसका हो जाएगा लेकिन गुनाहगार होगी। हज और उम्रे के लिए भी बगैर महरम के नहीं जा सकती। तो 9वीं शर्त जो है ये इजाफी औरत के लिए और मर्द के लिए 8 ही शर्तें, औरत के लिए 9 शर्तें कि महरम भी उसके साथ हो। अगर औरत के पास इतना माल नहीं है कि वो किसी महरम को ले जा सके, नहीं महरम खुद गरीब है, उसके ऊपर हज फर्ज नहीं है, औरत पर फर्ज है। अगर तो इसके पास इतना माल है कि वो साथ महरम को ले जाए, उसका खर्चा भी बर्दाश्त कर सकती है, तो अब इसको साथ ले जाए और खर्चा अपनी तरफ से उस पर करे और उसको ले जाए, हज फर्ज होगा। अगर उसके पास इतना माल नहीं महरम को ले जाने का तो हज उस पर फर्ज नहीं होगा।